لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ نبی کے سلام میں صرف سلام نہیں ہوگا، نبی کے سلام میں درود بھی ہوگا۔ بعض فقہا نے درود والے سلام ہی کو مقبول لکھا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، دل کے ساتھ، صحت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، درد کے ساتھ رب کعبہ کی قسم روض اقدس کے قریب سے گزرتے گزرتے نگاہوں کو جھکا کر سلام عرض کریں گے۔ ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشی کا موقع ہے، مسرت کا موقع ہے کہ عمر کی ایک عظیم سفر کی ابتدا کے لیے دعائیہ مجلس کے طور پر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ مزید ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ ہندوستان بھر کی ایک مایہ شخصیت حضرت مولانا پی ایم محمد مزمل صاحب رشادی والا جاہی قبلہ دامت برکاتہم، خطیب مسجد عمر فاروق گوری پاڑلیہ بنگلور، ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولانا مدث اللہ العالی کو بے حد و حساب صلاحیتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ بے شمار مصروفیات کے باوجود حضرت ہماری اس حقیر سی دعوت کو آپ قبول فرمائے اور آپ خطبہ جمعہ کے فوراً بعد مسجد سے فوراً سفر کرتے ہوئے آپ یہاں تشریف لائے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی مسرت اور شادمانی کا موقع ہے۔ حضرت مولانا برکاتہم کی مصروفیات، ان مصروفیات کے درمیان میں حضرت کا وقت مل جانا یہ ہمارے لیے بہت ہی خوش نصیبی کا موقع ہے۔ اور روز افزوں آپ کے اسفار ہندوستان بھر میں ہوتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ ابھی دوپہر میں خطبہ جمعہ سے فارغ ہو کر آپ نے سفر فرمایا ہے۔ ابھی رات میں واپسی جو سفر ہوگا، واپسی کا سفر یہاں سے سیدھا ایئرپورٹ کا ہوگا اور صبح 4 بجے حضرت کی پونا کی فلائٹ ہے۔ مسلسل اسفار ہیں، اس درمیان میں آپ تشریف لائے۔ ہم آپ کو مرحبا اہلا و سہلا کہتے ہوئے استقبال کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی عمر میں، صحت میں مزید برکتوں کے فیصلے فرمائے۔ آپ سے خوب فیض حاصل کرنے کی مجھے آپ کو، پوری ملت اسلامیہ کو اللہ تعالیٰ طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، آپ جانتے ہیں حضرت کا خطبہ جمعہ ہوتا ہے یا ہندوستان بھر میں جہاں بھی خطبات ہوتے ہیں، یہ خطبات حاضرین بھی فیض حاصل کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آن لائن سے جتنے خطبات آپ کے پہنچتے ہیں، سب پتہ نہیں ہزاروں کی تعداد میں مجمع فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صلاحیت حضرت کو بہت ہی عظیم مرحمت فرمائی ہے کہ حالات کی مناسبت سے اور حالات کو پرکھ کر، موقع کی نزاکت کو سامنے رکھ کر آپ قوم کی فلاح و بہبودی کے لیے آپ نصیحتوں سے سرفراز فرماتے ہیں۔ یہاں سے اب جو سفر ہونے والا ہے یہ عمرے کا سفر ہے۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے حضرت ہمیں قیمتی نصیحتوں سے اور آداب اور اصول اور سنن سے
مستفیض فرمائیں گے اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہمیں نوازیں گے۔ اس سے پہلے میں قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ شعیب مدظلہ العالی کو کہ وہ قرآن مجید کی چند آیات سے اس مجلس کا آغاز فرمائیں۔ ہو بھائی کیا بھی اور معاف کرنا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين صدق الله العظيم تلاوت کلام پاک کے بعد میں حضرت العلام قبلہ دامت برکاتہم العالیہ سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہمیں نوازیں، ہمیں بتائیں کہ اللہ کا گھر کیا ہے، اللہ کے گھر کے آداب اور اصول اور سنن کیا ہے۔ وہ جو اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ جسے کہتے ہیں، زندگی بھر دنیا کے کسی کونے میں بھی مسلمان جب رکعت باندھتا ہے تو اس کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے، قبلہ منہ کعبے، میرا قبلہ میرا چہرہ کعبے کی طرف نیت کرتا ہے۔ لیکن جب خانہ کعبہ ہی آنکھوں کے سامنے ہو اور وہاں جب رکعت بننے کا موقع آئے تو جو اللہ کے گھر کی محبت اور اللہ سے عشق و محبت بڑھتی ہے وہ ایک عجیب کشش اپنے اندر رکھتی ہے۔ انشاءاللہ حضرت ہمیں مستفیض فرمائیں گے مکۃ المکرمہ اور مدینہ منورہ کی عظیم حاضری کی سعادتیں کیسی نصیب ہوں گی، وہاں کی برکات کیسے نصیب ہوں گے۔ میں آپ سے تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو احباب اس سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں اور جو جانے کی تمنا رکھتے ہیں، سب اس امید کے ساتھ اور تڑپ کے ساتھ آپ حضرات توجہ سے سنیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج نہیں تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دربار عالی میں حاضری کی سعادت دیں گے
اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں ہدیہ درود و سلام پڑھنے کی سعادتیں نصیب ہوں گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ حضرات پوری توجہ اور جذبات کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ آپ تشریف رکھیں۔ انشاءاللہ اختتام پر حضرت کی دعا بھی ہوگی۔ میں حضرت سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اپنے مواعظ حسنہ سے حضرت کے خطاب سے پہلے حضرت حکم فرما رہے ہیں کہ حافظ شعیب صاحب چند اشعار نعت کے پیش فرمائیں۔ میں حافظ شعیب صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اشعار پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے کوئی میں نعت خواہ نہیں ہوں اور نعت پڑھنے کا بھی ایسا کوئی انداز نہیں ہے، بس حضرت کا حکم ہوا ہے، اس لیے انشاءاللہ ایک 4 مصرے آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ تیرے تذکرے کے قابل میری عاجزی کہاں ہے، تیرے تذکرے کے قابل میری عاجزی کہاں ہے، تیرا نام ہے محمد، تیری بزم آسماں ہے، تیرا نام ہے محمد، تیری بزم آسماں ہے، کہیں کفر کی سیاہی، کہیں ظلم کا دھواں ہے، کہیں کفر کی سیاہی، کہیں ظلم کا دھواں ہے، چمک اے ازل کے سورج، تیری روشنی کہاں ہے، چمک اے ازل کے سورج، تیری روشنی کہاں ہے، وہ حبیب کبریا ہے جو کلام نور لایا، وہ حبیب کبریا ہے جو کلام نور لایا، وہی ذکر ہر ورق ہے، وہی زیب داستاں ہے، وہی ذکر ہر ورق ہے، وہی زیب داستاں ہے، تیرے تذکرے کے قابل میری عاجزی کہاں ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، صدق
صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. سوچا تھا کہ رمضان کے بعد کم سے کم 1 مہینہ تو چھٹی ملے گی. 8 دن بھی مشکل سے گزر نہیں پائے کہ اسفار شروع ہو گئے. میرے نہایت دوست جناب الحاج محسن صاحب مسلسل فون میں رابطے میں رہے. ان کے بھائی، ان کے والدہ اور ان کے دوست احباب عمرے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. غالباً 23 تاریخ سے پہلے کسی دن دعا کے لیے آ جائیں، لیکن موقع ایسا کہ بیچ میں 1 دن بھی خالی نہیں. صبح ہی سفر سے آیا، پھر جمعہ، پھر کل صبح ایک لمبے سفر میں روانہ ہو رہا ہوں. کبھی کبھار عاشقوں کا عشق بھی تکلیف کا سبب بن جاتا ہے، لیکن مخلص لوگوں کی جو محبت ہوتی ہے اس کا جواب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی محبت کو بے حد قبول فرمائے. تھوڑی دیر عمرے سے تعلق رکھنے والی باتیں سبق کے انداز پر آپ کی خدمت میں پیش کروں. بڑے بڑے علماء کرام تشریف فرما ہیں. عبادتوں کی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں، لیکن سب کا مقصد اللہ کو راضی کرنا. نماز ایک عبادت ہے اور اس کی خصوصیات الگ ہیں. جب چاہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اپنے اوقات میں، اور جہاں ہے وہاں ادا کر سکتے ہیں. روزہ سال میں 1 مرتبہ جہاں ہے وہاں ادا کر سکتے ہیں. بیٹھ جاؤ بیٹے، بیٹھ جاؤ، جاؤ بیٹے بیٹھ جاؤ. زکوٰۃ بھی آپ جہاں چاہے وہاں ادا کر سکتے ہیں. 2 عبادتیں ایسی ہیں آپ جہاں چاہے وہاں ادا نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو سفر کرنا پڑے گا. ایک ہے حج اور ایک ہے عمرہ. ان 2 سفروں کے صدقے اور بدلے میں نبی کی زیارت بھی نصیب ہو جاتی ہے. میسور میں آپ حج اور عمرہ نہیں کر سکتے، بنگلور میں نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ علماء نے بڑی احتیاط اور محبت کے ساتھ فرمایا مدینہ منورہ میں بھی آپ زیارت کر سکتے ہیں، لیکن حج اور عمرہ نہیں کر سکتے. حج اور عمرہ کرنے کے جو اعمال ہیں وہ مکے میں ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ان عبادتوں سے آراستہ فرمائے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 عبادتوں کا حکم جب قرآن نے عطا فرمایا تو ایک عجیب سا انداز
इख्तियार फरमाया, दो जगह पर हैं। वलिल्लाहि अलन्नास, तवज्जो के साथ सुने, आज इबादतें तो हैं, इबादतों की रूह ख़त्म हो गई, इसलिए इबादतों का असर हमारी ज़िंदगी में नहीं पड़ रहा है। और ये बात समझ में, दो जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने हज करने का हुक्म दिया और दो जगह भी इस लफ्ज़ का इस्तेमाल फरमाया। वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत, अल्लाह के लिए हज करो। और एक जगह व अतिमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, यहाँ भी हज का जिक्र है, फिर भी अल्लाह के लिए का हुक्म। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, हर इबादत के लिए इखलास तो ज़रूरी है, लेकिन हज और उम्रे के लिए इखलास में ज़ियादती ज़रूरत है, वरना इतना लंबा सफ़र, इतना बड़ा पैसा, ये ज़बरदस्त इंतज़ामात सब के सब बेकार हो जाएंगे। जिंदगी में 50-60 साल रहते हैं, कोई एक नमाज नहीं तो दूसरी नमाज इंशाअल्लाह कबूल हो जाएगी। 50-60 साल जिंदगी गुजारते हैं, एक रोज़ा नहीं तो दूसरा रोज़ा कबूल हो जाएगा। लाखों रुपए ज़कात देते हैं, कोई ना कोई रुपया अल्लाह के दरबार में कबूल हो जाएगा। ये कसरत के साथ और बार बार करने वाला अमल नहीं है, कभी कभी किसी किसी को नसीब होता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस इबादत के लिए इखलास की ज़बरदस्त शर्त लगाई है। वलिल्लाह, मौलाना तशरीफ फरमा है, हाफिज़ साहब हैं, मुफ्ती साहब बैठे हो, पूछ कर देखिए, ये लफ्ज़ वलिल्लाह इखलास ही की तरफ इशारा कर रहा है। और इसकी इतनी बड़ी तफसीर आई है, इखलास वाला छोटे से छोटा अमल भी दिखावे के बड़े से बड़े अमल पर भारी पड़ जाता है। और ये बात समझ में, इखलास वाला छोटे से छोटा अमल दिखावे के बड़े से बड़े अमल पर भारी पड़ जाता है। एक आदमी 1 करोड़ रुपए खैरात करता है, मकसूद और मकसद दिखावा है, और एक आदमी मस्जिद का जुमे का ऐलान सुनकर बाहर निकलते हुए देने का इरादा करके जेब में हाथ डालता है तो 1 रुपये का कॉइन निकलता है, वही उसका अगर सरमाया हो, छुपते छुपाते वो झोली पे डाल कर जाता है, दुआ करता है कि अल्लाह कबूल कर ले। खुदा की कसम, उसके 1 करोड़ रुपए के मुकाबले अल्लाह के दरबार में 1 रुपया कबूल हो जाता है। हर अमल के लिए इखलास शर्त है, और ख़ास तौर पर इस अमल के लिए तो इखलास बहुत ही ज़्यादा शर्त है। इखलास के उन्वान पर मैंने एक किताब नुज़हतुल मजालिस, उसमें एक वाक़या पढ़ा, सुनने का इरादा है? अरे है नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम को जानते हैं आप लोग? अरे जानते नहीं जानते? कौन? हमारे अब्बा। औरतें भी अगर सुन रही हैं, ये सोच कर सुने कि मैं अकेले बैठी हूँ, मेरे साथ कौन भी नहीं है। ये तो अभी से जाने से पहले, जाने के बातें भी, आने के बातें भी, लेने के बातें भी, देने के बातें भी। हज काम के सिलसिले में जाता रहता हूँ मौलाना, बाज़ जगह औरतों का इंतज़ाम दूर करते हैं वायरिंग के साथ सिस्टम, बाज़ जगह तो बिल्कुल पर्दे के साथ आजू बाजू पीछे बिठा देते हैं। एक जगह पर गया
تو حج کی تربیت ہو رہی ہے 10 بجے سے لے کر ظہر تک، پھر 3 بجے سے لے کر عصر تک، پھر مغرب سے لے کر عشاء تک۔ سچ کہہ رہا ہوں، یقین کریں آپ، بار بار چیٹی آ رہی ہے کہ حضرت عورتیں کون بھی نہیں سن رہی۔ تقریباً میں 6-7 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، ایک چیٹی آ رہی ہے، حضرت ابھی حجت کرے نہیں، کیا لانا بول کو مشورے ہو رہی، کیا لائیں گے؟ 2 ہی چیزیں ہیں وہاں سے لا سکتے ہیں، وہ 2 چیزیں کہیں اور ملتے نہیں، ایک زمزم ایک کھجور، بچت کی ہر چیز مل جاتی ہے۔ سنیں آپ بھی سنیں، اخلاص کے ساتھ عمل کرے، اخلاص کے ساتھ حج کرے، اخلاص کے ساتھ عمرہ کرے۔ مجھے معاف فرمائیں، میں جو جا رہے ہیں ان کو نہیں بول رہا ہوں، عام مزاج بتا رہا ہوں۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ 15-20 دن 1 مہینے میں کرناٹک کے حج کے اسفار بھی شروع ہو جائیں گے۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے کہ حج کے بارے میں آقا نے فرمایا میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس زمانے میں لوگ حج کریں گے، کسی کا حج قبول نہیں ہوگا سوائے چند کے۔ اس کی وجہ کیا؟ لوگ دکھاوے کے نام پر حج کریں گے، دکھاوے کے نام پر عمرہ کریں گے۔ ایک چھوٹی مجلس منعقد کر لے فبیہا، اس کے لیے شادی محلوں کو منعقد کرتے ہیں، طے کرتے ہیں۔ ہماری گفتگو میں یہ بات آ جاتی ہے، پورے حج کا ذاتی سفر کا جو خرچ ہوتا ہے اس سے زیادہ قرض تو جانے سے پہلے دعوت پر ہوتا ہے۔ ذاتی خرچ جو ہوتا ہے سفر کا، اس سے زیادہ خرچ جانے سے پہلے کی دعوت پر لوگ آج کل کر رہے ہیں۔ ارے شریعت کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے لوگ خامخواہ کا جو خرچ کرتے ہیں، میں تو پریشان ہو جاتا ہوں۔ 2-3 سال پہلے کی بات، بلکہ لاک ڈاؤن سے پہلے کی بات، آپ کی خدمت میں بھی میں نے عرض کیا، ایک صاحب کو بیٹا پیدا ہوا، بیٹے کی ختنہ کیے، وہ شہر بھی میں مولانا کو بتاؤں گا، آپ کو نہیں بتاؤں گا، ریکارڈ ہو رہا ہے، وہ شہر والے سن لیے تو مجھے آنے نہیں دیں گے۔ کہہ رہے ہمارے گاؤں کا، ہمارے شہر کا قصہ مولانا کہاں جاتے ہیں کہ وہاں بولتے ہیں، بول کر ختنہ ایک سنت ابراہیمی ہے، فقہا نے فرمایا کہ واجبی عمل ہے، بالکل سادہ سیدھا عمل کے چھوٹے بچے کو بٹھائے، حکیم صاحب کو بلائے، ختنہ کر دیے، ہو گیا قصہ ختم۔ اب اس میں ایسے ایسے مسائل، ایسے ایسے رسوم و رواج۔ ایک صاحب پوچھے حضرت میرے بچے کی ختنہ ہوئی، آج 11 دن کا پانی ڈالنا، کیا پڑھ کو ڈالنا حضرت کا؟ میرا بھی دماغ خراب تھا، میں پہلے پورا قرآن پڑھ بعد میں پانی ڈالنا، تاکہ یہ بہانے تو قرآن پڑھنے کی توفیق مل جائے گا۔ کیا پڑھ کو ڈالے گا؟ بڑاچ اپنے اوپر پانی ڈالنا گا تو غسل کی کوئی دعا نہیں ہے، اسے ختنے کے واسطے کیا پڑھیں گا گھگو؟ ایک صاحب اپنے بچے کی ختنہ کرتے ہیں اور ختنے کے بعد جو دعوت کا انتظام کرتے ہیں، مولانا آپ کو سن کر تعجب ہوگا، 15 لاکھ روپے خرچ کیے۔ عمل کرو، لیکن عمل کے اندر سہولت اور آسانیاں پیدا کرو، اور خلوص کے ساتھ عمل کرو، ڈرتے ڈرتے عمل کرو۔ بڑے بڑے انبیاء، جلیل القدر انبیاء، بڑے بڑے اعمال کیے، لیکن ان کے دلوں میں اس بات کا خوف تھا کہ میرا عمل اللہ قبول کریا کہ نہیں کریا، اور اخلاص کے بغیر کسی کا عمل اللہ قبول نہیں کرتے۔ ایک واقعہ نزہۃ المجالس میں لکھا ہے، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ایک پھل کھا لیے، ایک پھل۔ اب وہ پھل کیا ہے؟ گیہوں کا دانہ، انگور کا دانہ، فلاں دانہ، مختلف روایات ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ مشہور ہے کہ گیہوں کا دانہ بول کر ایک پھل دانہ کھا لیے۔ اللہ کھاؤنوں کو بولے
उन्होंने खा लिए। नाफरमानी का इरादा नहीं था। उनको समझाया गया कि ये खाने से अल्लाह के और करीब हो जाते हैं, खुर्बत पाने की नीयत से उन्होंने खा लिए। आज तो हमें जानबूझकर हराम खा रही। कल ही एक साहब फ़ोन कर रहे हैं, मौलाना हजरत इलेक्शन में पैसे लेना जायज़ क्या पूछे। मैं बोला सख्त हराम है हजरत, मैं ले लेता हूँ दूसरे को दे डालता हूँ हजरत, मैं ले लेता हूँ हजरत दूसरे को दे डालता हूँ। मैं ही बोल लिया जैसे सुअर खाना हराम है, सुअर का गोश्त खरीद कर दूसरों को खिलाना भी हराम है। नहीं करना। नाफरमानी अल्लाह तबारक व तआला की कभी नहीं करना। बेटे बेटे होता छोड़ो कोई बात नहीं। नाफरमानी कभी अल्लाह की नहीं करना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब फल खाए, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी मकसूद नीयत नहीं थी। उनको समझाया गया जन्नत के अंदर कि ये खाने से और अल्लाह के करीब हो जाएंगे। भूल हो गई उनसे, भूल, और उन्होंने खा लिया। अल्लाह ताला ज़मीन में उतार दिए। लंबा वाक़या है, कभी तफसील के साथ हज़रत मौलाना यासिर साहब दामद बरकातुहू और मुफ्ती मुबारक साहब दामद बरकातुहू उनकी तफसीरी मजलिस में बैठो, पूरी बातें आ जाएंगी। अल्लाह उतार दिए। 400 साल तक रोते रहे। कितने साल? वो एक भूल की वजह से। खाली रोते ही नहीं रहे, साफ लिखा है तफसीर में 400 साल तक हजरत आदम निगाह उठाकर आसमान की तरफ मारे शर्म के देखे भी नहीं, ऐसे देखे नहीं। हमें गुनाह करके और भी अकड़ते हैं, गुनाह करके और भी अकड़ते हैं हम। 400 साल के बाद एक मरतबा मैदान अरफात में जबल रहमा में जाने वाले हजरात, गए हुए हजरात इंशाअल्लाह ताला वहाँ पहुँचेंगे और देखेंगे। छोटा सा एक पहाड़ है, वहाँ अल्लाह तबारक व ताला के दरबार में हाथ उठाकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इस वास्ते वसीले से दुआ की, ऐ अल्लाह मेरी गलती को माफ़ कर और मेरी इस दुआ को तू तेरे मोहम्मद के सदक़े कबूल कर। अल्लाह ताला ने जिब्राइल के ज़रिए पहले ये पूछा कि जाओ आदम को पूछ कर आओ, तुम मोहम्मद को जानते कैसे हो, क्या देखा है? हज़रत आदम ने कहा, मेरी आँख जब रूह के दाखिल होने के बाद खुली, मैंने अर्श में जो कलीमा देखा, अल्लाह के नाम के साथ जिस नाम को देखा वो मोहम्मद ही था। मैं समझ गया कि ये वही ज़ात है जो सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब है। अब बात जहन में आई कि इसके वास्ते से मेरी दुआ भी कबूल हो जाएगी। अब ये पैगाम जाकर अल्लाह तबारक व ताला के दरबार में जिब्राइल सुनाते हैं। अल्लाह इतना खुश हो जाते हैं, इतना खुश हो जाते हैं, हज़रत जिब्राइल ही के ज़रिए से बशारत भेजते और कहते हैं, ऐ जिब्राइल जाओ आदम को कहो ये वास्ता, ये वसीला अगर आदम जन्नत ही में ले लेते तो हम ना उतारते। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हो गई। सारी दुनिया में, ज़मीन व आसमान में चर्चे ही चर्चे के आदम की तौबा कबूल हो गई, आदम की तौबा कबूल हो गई। पॉइंट सुनो, वाक़या सुनते ही जंगल में भी जब खबर पहुंची, हरन मालूम, हरन, अरे तुम्हारे शहर से जंगल करीब इतना बाबा, खाली मालूम करो हरन क्या है बोलकर पकड़ो नो को। क्योंकि हमारे मुल्क का इस वक्त का हाल ही बड़ा अजीब व गरीब है। इंसानों को मारोगे उतना बड़ा जुर्म नहीं जितना बड़ा जुर्म के जानवरों को मारने पर होता है। यूपी में तो एक मुसलमान पर चूहे को मारने का मुकदमा अब तक चल रहा है। चूहे को
آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم، میرے پاس ہے ریکارڈ. چوہے کو مارنے کا مقدمہ اب تک چل رہا ہے، اور 2 دن اندر بھی تھا مارنے والا بیچارہ. اللہ حفاظت فرمائے. انسانوں کو مارو لیکن جانوروں کو نہ مارو. خیر کب تک چلے گا یہ؟ ہرن کان میں بات پہنچی، سیدھا دوڑتا ہوا آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. آدم علیہ السلام سے سلام عرض کیا، اس کے بعد کہا کہ آدم مبارک ہو کہ توبہ قبول ہو گئی. سارے عالم میں چرچا ہی چرچا ہے. آدم علیہ السلام نے اس کی مبارکبادی کو قبول کیا اور اس کے پیٹھ میں ہاتھ پھیرا. جانوروں کو پھیرتے نہیں. اذان ہو رہی ہے. آدم علیہ السلام نے اس ہرن کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا. آدم علیہ السلام کے ہاتھوں کی برکت سے ہرن کے پیٹ میں مشک پیدا ہو گیا. جنگل کو آتے ہی پوری جنگل میں خوشبو ہی خوشبو. دوسرے جانور پوچھنے لگے کیا بھائی تمہارے پیٹ سے خوشبو آ رہی ہے، کیا کھائے تمہیں؟ ارے میری غذا تو گھاس میں گھاس کھا رہا ہوں. بڑا تفصیلی واقعہ ہے، نکات بھی ہیں اس کے اندر. نہیں تیرے پیٹ سے خوشبو آ رہی ہو، کون سی گھاس کھایا تو؟ ارے وہی عام طور پر جو اگتی ہے وہی کھایا، لیکن کل تک خوشبو نہیں تھی، آج خوشبو ہے، کیا بات ہے؟ تو ہرن بولا کہ اچھا ایسی بات، معلوم نہیں تم نا؟ نہیں، حضرت آدم کی توبہ قبول ہو گئی. میں جا کر مبارکباد پیش کیا. آدم قبول ہو کر پیٹھ میں ہاتھ پھیرے، ان کے ہاتھوں کی برکت سے میرے پیٹ میں مشک پیدا ہو گیا. یہ سننا تھا کہ جنگل کے پورے جانور مبارکباد پیش کرنے کے لیے آدم کے پاس گئے. سب کے پیٹھ پر حضرت آدم علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا. پھر جنگل کو آ کر خود سونگنے لگے، خوشبو آ رہی ہے کیا بول کر، کیا بیچ نہیں آ رہی ہے. پھر ہرن کو پکڑ لیے، پوچھے کیا کی کھایا چھپا رہا ہے تو گئے سکچ ہمیں بھی گئے مبارکباد پیش کرے. انہوں ہمارے پیٹ میں بھی ہاتھ پھیرے لیکن ہمارے پیٹ میں کوئی خوشبو نہیں. تب ہرن نے جو جواب دیا، اس وقت میرے اور آپ کے لیے زبردست نصیحت ہے. ہرن نے کہا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے گیا، میرے پیٹ میں مشک پیدا ہوا، تمہیں مشک پانے کے لیے گئے، سوائے گوبر کے کچھ نہ رہا. خدا کو راضی کرنے والا عمل ہمیشہ مقبول ہوتا ہے. حجاج کرام سے پہلی گزارش یہ ہے، اتنا بڑا سفر، اتنی زبردست قربانی اور اتنا پیسہ خرچ، ذرا بھی دل میں یہ نہ آئے کہ میں جا رہا ہوں، میری شان بڑھ رہی ہے، خاندان میں میرے تذکرے ہوں گے، محلے میں میرا ذکر ہوگا، آنے کے بعد اب مجھے مزمل سے نہیں پکارا جائے گا، اکرم سے نہیں پکارا جائے گا، الیاس سے پکارا نہیں جائے گا، حاجی صاحب کہہ کر لوگ پکاریں گے. تو پھر خطاب تو مل جائے گا لیکن عمل قبول نہیں ہوگا. خطاب مل جائے گا، لوگ حاجی صاحب کہیں گے لیکن عمل قبول نہیں ہوگا. عمل قبول کب ہوتا ہے؟ مولانا کے حوالے سے پوری ضمانت کے ساتھ کہتا ہوں، عمل میں اخلاص ہونا. آج کل تو واٹس ایپ میں وائرل کر رہے ہیں، اخبارات میں ڈال رہے ہیں. اخبار میں میرے 2-3 دوست ہیں. ایک مرتبہ میں نے پوچھا کیا بھی تم لوگ فری آرٹ دیتے کہ نہیں پیسہ بھی لگتا؟ انہوں بولے فری آرٹ ہمیں سایہ بھی ڈالتے نہیں، فری پیسے لے کر آرٹ ڈالتے ہیں. نہیں، اللہ کو دکھانا مقصود، اللہ کو راضی کرنا مقصود. حجاج کرام سے بڑے محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ گزارش ہے، یہ کوئی معمولی سفر نہیں، یہ بڑا قیمتی سفر ہے. زمین کے مقدس شہروں پر آپ کی حاضری ہو رہی ہے. ایک شہر وہ جہاں اللہ کا گھر ہے، اور ایک شہر وہ جہاں رسول اللہ کا در ہے.
वहाँ जाना मामूली बात नहीं, पूरे खुलूस के साथ, पूरे खुशू के साथ, पूरे तड़प के साथ, पूरे तलब के साथ। हमारे शेख आलम ने एक जगह पर लिखा है, कोई भी क्यों ना हो, निकोकार के गुनहगार मक्के को जाता है तो इस इरादे से न जाए कि मुझे काबा देखना है, इस इरादे से जाए कि मुझे काबे वाले को देखना है। मदीने को जाए तो ये नीयत न करे कि मुझे मदीना और गुम्बद खजरा देखना है, मुझे तो रसूलुल्लाह की ज़ियारत करना है। और कसम अल्लाह की, आज भी काबे के दरो दीवार के बहाने अल्लाह के नेक बंदों को बेदारी की हालत में, अल्लाह के नेक बंदों को काबे के दरो दीवार के बहाने खुदा का दीदार होता है। नबी के शहर में जालियों के बहाने रसूलुल्लाह का दीदार होता है। आज भी है, आज भी है। लंबा बयान करने का मौका नहीं, उलमाए किराम भी तशरीफ़ फरमाए हैं। पूरे खुलूस के साथ जाना, पूरे तड़प के साथ जाना, पूरे तलब के साथ जाना। एक ज़माना था, बड़ी फिक्र के साथ लोग जाते थे, बड़े शौक़ के साथ जाते थे। आज टाइम पास करने के लिए जाते, बेजार हो रहा है, जा कहेंगे चल उम्रे को, ये लफ्ज़ बोल रहे हैं। कितने अफसोस की बात है। बेजारगी उतारने की जगह है मक्का, बेजारगी उतारने की जगह है मदीना। आपने भी सुना होगा ये जुमला, मैंने भी सुना। चल बाजा कहेंगे, तू भी तेरी जोरू को बुला ले, मैं भी घर वाले को बुला ले। तू क्या शिवाजी नगर का लाल बाग हो, बेंगलुरु का? ऐसा कभी नहीं। एक तड़प के साथ जाना, डरते हुए जाना। हमें क्या जा रहे हैं, हमारे बुजुर्गों के असफार की मशक्क़तों का बदला हमें पा रहे हैं। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम जब हज को गए, हर कदम पर 2 रकात नमाज पढ़कर हरम में दाखिल हुए। सूए हरम हमारे शेख की किताब है, उसे उठाकर देखे। राबिया बसरिया इतनी मोहब्बत के साथ गई कि खाने काबा को राबिया के आमद का इंतज़ार था। और ये सब सूफियाना बातें हैं, औलिया का कलाम है। हम जैसे गुनहगारों को ये बात समझ में नहीं आती। एक मर्तबा तो इत्तेफाक ऐसा हुआ, इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि अलैह खाने काबा का तवाफ़ कर रहे हैं। तवाफ़ मालूम, ये अमल सिर्फ मक्के में होता है, और मक्के में भी सिर्फ काबे के पास होता है। इसीलिए उलमा ने फरमाया, काबे और मस्जिद हराम के बीच की जगह में चक्कर लगाएंगे तो तवाफ होगा, मस्जिद के बाहर अगर चक्कर लगाएंगे तो तवाफ नहीं होगा। ये अमल का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ खाने काबा के साथ है, इसके अलावा किसी और घर के साथ इस अमल का ताल्लुक नहीं है। अगर मैं कहूँ तो शायद कुछ लोगों को नाराज़गी होगी। कई ऐसे लोग हैं जो औलिया उल्लाह के मज़ारात का तवाफ तक करते हैं। नेल्लूर गया था, वैसे तो बदनाम हूँ और भी करो, क्या फ़र्क पड़ता हूँ। ईमान की हिफाजत के लिए हक ना बोले तो और क्या बोले। नेल्लूर मालूम हजरत आंध्रा का? नेल्लूर गया था, मैं जाता भी रहता हूँ। शाम में प्रोग्राम था तो मेरे कुछ शागिर्दान भी हैं, दोस्तान भी हैं, तो उन्होंने कहा कि हजरत यहाँ एक समंदर भी है, ज़रा घूमेंगे, कुछ अल्लाह वालों के मज़ारात भी है, देखेंगे। औलिया उल्लाह से तो हमारी भी मोहब्बत है। अब मैं भी गया, एक जगह पर कार पार्किंग हुई, कुछ अल्लाह वाले के मज़ारात थे, अंदर हाज़िरी हुई, सलाम अर्ज़ किया, सूरह फातिहा पढ़ा, सूरह इखलास पढ़ा, दुआ किया, उसके बाद बाहर निकलिया, देखा तो क्या, एक टाटा सुमो, बहुत पुरानी बात, जब टाटा सुमो ही चलती थी, खाली राउंड मार रही है।
मैं मजाक का आदमी, मैंने पूछा मेरे दोस्त से, क्या भी ये गाड़ी दीवानी होगी क्या, ऐसा राउंड मार रही है सो? हजरत राउंड नहीं हजरत तवाफ कर रही है सो। बाबा नमाज हर जगह, रोजा हर जगह, ज़कात हर जगह, हज और उम्रे के अमाल सिवाय वहाँ के कहीं और नहीं। और बतौर ख़ास तो तवाफ तो सिर्फ अल्लाह ही के घर का है, अल्लाह ही के घर का है। और ये अमल या इस जैसा अमल किसी मजहब के अंदर भी नहीं है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम तवाफ कर रहे हैं, करते करते अचानक काबे पर नजर पड़ी। कभी कभार बड़े बड़े औलिया से भी कोई भूल चूक हो जाती है। असल में तवाफ करते करते, जो हज को जाने वाले हैं, उम्रे को जाने वाले हैं, सुन ले, तवाफ करते करते काबे की तरफ देखना भी नहीं, काबे की तरफ फिरना भी नहीं, सिवाय नीयत करके नमाज के वक्त मैं तवाफ रोक रहा हूँ, इस नीयत के साथ रोक कर फिरना। वरना साफ फुक़हा ने लिखा है तवाफ करते करते बग़ैर किसी धक्के के अपनी मर्ज़ी से अपना सीना काबे की तरफ कर लेता है, तवाफ टूट जाता है। सारी दुनिया में काबे से सीना हटाएंगे तो नमाज टूटती है, तवाफ की हालत में काबे की तरफ सीना करेंगे तो तवाफ टूटता है। इसी का नाम शरीयत है, इसी का नाम हुक्म है, इताअत है, इबादत है। अनिअबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम की तफसीर में आता है, इबादत नमाज रोज़े ज़कात को नहीं कहते, इबादत की ये शक्लें हैं, इबादत अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात को कहते हैं। पॉइंट समझ में आया आपको? नमाज में अगर सीना क़िबले से फिर जाए तो नमाज टूट जाती है, उसी क़िबले की तरफ तवाफ़ की हालत में सीना कर देंगे तो तवाफ़ टूट जाता है। अल्लाहु अकबर। अमल किसे कहते हैं? जब जहाँ जैसा अल्लाह करने को कहते हैं उसका नाम अमल है। नमाज पढ़ना ही है, छोड़ने वाला गुनहगार। लेकिन सूरज के तुलू होते वक्त नमाज पढ़ेगा, अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे। सूरज के ज़वाल पर नमाज पढ़ेगा, अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे। सूरज के गुरूब पर नमाज पढ़ेगा, अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे। रोज़ा रखना है, अल्लाह का पसंदीदा अमल है, लेकिन ईद के दिन रोज़ा रखेगा, अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे। इससे साफ मतलब निकलता है इबादत हम जो कहते हैं उसको नहीं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म को इबादत कहते हैं। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम तवाफ़ कर रहे थे, करते करते अचानक लोगों पर नज़र पड़ी तो देखते क्या है, काबे पर अल्लाह की जो तजल्ली नाजिल हो रही थी वैसी ही तजल्ली का एक हिस्सा तवाफ़ करने वालों में किसी के सर पर उतर रही है। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम उस तजल्ली को फॉलो करते हुए करीब गए तो कोई मर्द नहीं था, पर्दा पोश एक औरत, वो भी तवाफ़ कर रही है। दिल साफ हो तो फिर इस्लाही सवालात मालूमात के लिए करने में कोई हर्ज नहीं। हमारे दिल उतने साफ नहीं। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम ने बड़े अदब के साथ उस अल्लाह की बंदी को सलाम अर्ज़ किया, क्योंकि उस पर अल्लाह की तजल्ली नाजिल हो रही है। अस्सलामु अलैकुम, बिल्कुल आहिस्ता जवाब। अम्मा कहाँ की हो? जवाब आता है, क्या मतलब आपको? पूरा एड्रेस नहीं, हमें देते ना, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, 44 डोर नंबर, सेकंड फ्लोर, पूछने तो भी दे रही, इधर से भी उधर से भी। एक दो बात करने का क्या मौका मिला, हमारी गुफ्तगू की इंतहा एड्रेस तक पहुंच रही है। ये तो मुझे माफ़ फरमाए, मैंने ये हालत हरमैन शरीफैन में भी देखी है। एक मरतबा मैं साथियों के साथ बैठा था, एक छोटा सा 10-15 लोगों का काफिला गुजर रहा है। मुझे देखकर अरे रे रे मुज़म्मिल सब भी बैठे ही बोल कर आए तो बैठ गए।
बाहर का माहौल था तो पर्दे में औरतें भी सलाम की। वहाँ निगाहों की हिफाजत एक ज़बरदस्त इम्तिहान है, इम्तिहान है वहाँ पर निगाहों की हिफाजत। औरतें ने भी पर्दे से सलाम किया। अब मेरी इनसे गुफ्तगू हो रही है और मेरे उनके बहाने और दोस्त अहबाब की भी गुफ्तगू हो रही है। उन्होंने पूछे इनको, तुम्हें मुज़म्मिल साहब के क्या होना, हमें दोस्त था। इन्होंने पूछे तुम्हें इनके क्या होना, हमें दोस्त था। और थोड़ी देर उन्होंने खजूरा दिए, हमारे पास क्या थे की चीज़ें हमें उनको दिए। 15-20 मिनट की गुफ्तगू होने लगी तो अब एक दूसरे आपस में एड्रेसा भी लेने लगे। मैंने कहा ख़त्म करो ये बात, यहाँ पर इतनी गहरी दोस्ती यहाँ से बनाने की ज़रूरत नहीं है, ख़तरा है। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम ने पूछा उस अम्मा को, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ोर से जवाब भी नहीं। पर्दे में बैठी हुई मेरी माँ है, या तो जाने से पहले सवर जाओ या तो जाकर सवर जाओ, आने के बाद तो सवरना ही पड़ेगा। तुम्हारा बदलना तुम्हारे अमल के कबूल होने की अलामत है, वरना हर महीना हर 2 महीने में उम्रा करने वालों को भी हमने बाजारों में बेहया देखा है। साल 2 साल को एक मरतबा हज करने वाले माँ और बहनों को भी हमने बेबुरखा देखा है। एक ज़माना हज को जाकर आना विलायत लेकर आने के बराबर था। ये हमारे बड़े जो बुजुर्ग बैठे हैं, पूछ कर देखिए, उस ज़माने में बहुत कम लोग हज को जाते थे। हज को जाकर आ गया तो मौत तक पूरा मोहल्ला उसका इकराम करता था, फैसलों में बिठाते थे उससे, उसकी बात को मानते थे। साहब बोल रहा, हाजी साहब बोल रहा, लेबा होगा उतना। क्यों? अल्लाह के घर को जाकर आया, गलत बोलता नहीं। नबी के घर को जाकर आया, गलत बोलता नहीं, गलत खाता नहीं, गलत पीता नहीं। हज को जाकर आ गया, मौत तक टोपी नहीं उतरती थी। उम्रे को जाकर आ गया, मौत तक दाढ़ी नहीं मुनाता था, घर से टीवी निकल जाती थी। अब तो ऊटी को जाकर आने के बराबर हो गया उम्रा करना। जाने से पहले जो सूरत, आने के बाद भी वही सूरत। जाने से पहले जो लिबास, आने के बाद भी वही लिबास। जाने से पहले ज़ुबान जो, आने के बाद भी वही ज़ुबान है। तो फिर जाना क्या हुआ, आना क्या हुआ? अल्लाह अकबर कबीरा। रब काबा की कसम, अल्लामा जलाल फरमाते हैं, बाहर की आम हवा भी मदीने से गुजरती है, खुशबू से बदल जाती है। तो मदीने को जाकर आकर बदलता नहीं। सच्ची बात है, मदीने की हवा में भी खुशबू आ जाती है। हवा एक जगह ठहरने वाली चीज नहीं, गुजरने वाली चीज। जो हवा को मदीने से गुजरने का मौका और सआदत मिल जाती है, वो मुअत्तर हो जाती है। 1-2 सेकंड के लिए या 30-35 सेकंड के लिए हवा गुजरती है तो हवा बदल जाती है। हमें 8 दिन रहते, 15 दिन रहते। मैंने तो अपने आंखों में मदीने में ज़ायरीन को दाढ़ी मुड़ाते हुए देखा। जहां बोलने का मौका मिला, मैंने तो बेझिझक कह दिया कि भाई, यहां आकर नबी को तकलीफ दे रहे हो। दाढ़ी मुड़ाना नबी को ऐन तकलीफ देने के बराबर है। जाने से पहले सुधर जाओ, सवर जाओ, या तो जाने के बाद सुधर जाओ, सवर जाओ, आने के बाद तो संभल कर रहो। उस औरत ने आहिस्ता जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। इब्राहीम बिन अदहम ने उस औरत से पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मतलब आपको मेरे एड्रेस का पता क्या? जिस काम के लिए आए हो करते जाओ। तो हजरत इब्राहीम बिन अदहम ने इस आरिफाना जवाब को सुनकर पूछते हैं, क्या तुम बसरा की हो? खाने काबा इधर, मकाम मताफ इधर, उधर मस्जिद हराम। इन्हीं की तरफ से सवाल जब आया, औरत इनकार न कर सकी और कहने लगी कि हाँ, मैं बसरा से हूँ। इब्राहीम बिन अदहम ने कहा, बसरा में ऐसी औरत सिवाय राबिया के कोई और हो नहीं सकती। बसरा में ऐसी औरत सिवाय राबिया के और कोई हो नहीं सकती। हजरत इब्राहीम बिन अदहम ने
बड़े अदब और एहतराम के साथ कहा कि अम्मा मुबारक हो, मैंने अपने आंखों से देखा काबे पर जो तजल्ली नाजिल हो रही है उसका एक हिस्सा अम्मा तुम्हारे ऊपर भी उसका नुज़ूल है, ज़रा मेरी तरफ भी नज़र डालो, क्या उसका असर मुझ पर भी हो रहा है? राबिया ने कहा कि नहीं इब्राहीम, नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इब्राहीम बिन अदहम को ताज्जुब हुआ, मैं तो तुमको पहचान लिया, तुमने मुझे कैसे पहचाना? हज़रत इब्राहीम बिन अदहम ने हज़रत राबिया बसरिया से पूछा, अम्मा तुमने मुझे कैसे पहचाना? हज़रत राबिया ने कहा, जिसने तुमको मेरा तारुफ कराया उसने तुम्हारा तारुफ मेरे नज़दीक कराया। तो हज़रत इब्राहीम ने कहा, अम्मा इजहार है, दिखावा नहीं। खुरासा से निकलकर हरम पाक आने तक हर कदम पर 2 रकात नमाज पढ़ के आया हूँ, तजल्ली का असर नहीं। तुम क्या अमल करके आई हो कि तुम पर ये नूर, ये तजल्ली? क्या आरिफाना जवाब है। आप भी सुनो, पर्दा नशी ख़वातीन भी सुने। अम्मा राबिया ने कहा कि इब्राहीम यहाँ पहुँचने तक तुम सर झुकाते झुकाते आए हो, मैं दिल झुका कर आई हूँ, दिल बिछा कर आई हूँ। वो तड़प के साथ जाना, वो तरस के साथ जाना, वो तलब के साथ जाना, वाक़ियात पर वाक़ियात का अंबार है, मसाइल पर मसाइल का अंबार है, फ़ज़ाइल पर फ़ज़ाइल का अंबार है, लेकिन कहने का मौका नहीं। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम की उम्रों को कबूल करे। जाने से पहले मैं हर जगह हर वक्त, कल भी बुलाएंगे तो इंशाल्लाह यही बात मैं कहूँगा, अच्छी बातों को दोहराना ऐब नहीं है। लब्बैक पढ़ना सीख कर जाओ, नबी पर सलाम पढ़ना सीख कर जाओ। दीवाना उठिया मलीदा कुटिया 2-2 3-3 महीने की मोहलत मिलती है, लब्बैक तक नहीं सीखते कारी साहब, नबी पर सलाम करना नहीं सीखते। अल्लाहु अकबर। आजकल तो टेक्नोलॉजी का दौर है। हाफिज साहब जैसे कुछ हिलहान से मौलाना के पास आकर लब्बैक को आहिस्ता पढ़वा कर रिकॉर्ड करके कानों में वो हैंड फ्री या ब्लूटूथ या बड्स का की बोलते नहीं, वो लगा लेकर सुनते रहेंगे, इंशाअल्लाह ताला याद भी हो जाएगा, लहजा भी आ जाएगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये एक अजीब किस्म का लहजा है। आप दूसरे लहजे से पढ़ो वो मज़ा नहीं मिलता। इस तलबिये को इस लहजे से पढ़ेंगे, जहां भी पढ़ेंगे हरम का मज़ा मिलेगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। अदा तो हो जाता है, मज़ा नहीं मिलता। पता नहीं कि तलबिये को ये अंदाज किससे मिला है, वल्लाहु आलम, लेकिन उसी अंदाज से पढ़ेंगे तो मज़ा मिलता है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये 2-3 दिन बस होगा, इंशाअल्लाह सबको अल्लाह ताला ने पढ़ने और बात करने की सलाहियत और सकत और ताकत अता फरमाई है। ये सीखना कौन सी मुश्किल की बात है। लेकिन मौलाना आप देखे होंगे जाने आने की सादत आपको भी मुफ्ती साहब को और दीगर लोगों को मिलती है। लाखों रुपए खर्च करके हाजिरी देने वालों को मैंने देखा है सही तौर पर लब्बैक तक पढ़ना नहीं आता। दरबारे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी हर सेकंड 70,000 मलाइका का मजमा जमात उतरती है। उनको उनके लाइफ में एक ही मर्तबा
غربت میں سلام عرض کرنے کا موقع ملتا ہے، یہ تو غلاموں کی سعادت ہے، جب چاہے تب حاضری دے کر سلام عرض کر سکتے ہیں۔ وہ نبی کا دربار جہاں ہر سیکنڈ 70 ہزار ملائکہ سلام عرض کرتے ہیں، ہم وہاں جا کر سلام پڑھتے ہیں، عرض کرتے ہیں، نبی کو سلام کرنا نہیں آتا۔ میں مولانا کو سلام کروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مولانا مجھے سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن ہم غلامان نبی کو سلام کریں گے تو سلام کے الفاظ بدل جاتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نبی کے سلام میں صرف سلام نہیں ہوگا، نبی کے سلام میں درود بھی ہوگا۔ بعض فقہا نے درود والے سلام ہی کو مقبول لکھا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، دل کے ساتھ، صحت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، درد کے ساتھ، رب کعبہ کی قسم روض اقدس کے قریب سے گزرتے گزرتے نگاہوں کو جھکا کر سلام عرض کریں گے، سنائی دے کہ نہ دے، نبی کا جواب تو ضرور ملے گا۔ آج بھی اللہ والے سلام کر کے جواب سن کر باہر نکلتے ہیں۔ وہ واقعہ شاید آپ سنے ہوں گے، 2-4 منٹ میں بات ختم کر دیتا ہوں کیونکہ جانا بھی ہے مجھے بہت جلد۔ ابھی قریب کا واقعہ ہے، پڑوسی ملک کے ایک اللہ والے مدینہ حاضری دیے، ہمارے ملک کے بھی ایک اللہ والے حاضری دیے۔ پڑوسی ملک کے ایک اللہ والے، نام لینے کی اجازت نہیں، واقعہ بیان کرنے والے نے مجھ سے کہا کہ آپ جس جلسے میں چاہیں آپ واقعہ بیان کر سکتے ہیں، لیکن نام بیان نہیں کر سکتے سوائے مخصوص حضرات کے، تو اس لیے میں ہمیشہ نام چھپا کے واقعہ بیان کرتا ہوں کہ پڑوسی ملک کے ایک اللہ والے روض اقدس کے پاس سے سلام عرض کرتے ہوئے گزرے، ان کے مریدین ان کی کرسی ٹھیلتے ہوئے نبی کے روضے کے پاس سے گزر کر واپس ایسے آئے۔ اب حضرت کے مریدین کو سیدھا ادھر جانا تھا، لیکن حضرت نے اپنے مریدین سے کہا کہ ادھر چلو، ادھر اس نمبر گیٹ کی طرف چلو۔ مریدین پریشان، حضرت کا کمرہ، ہمارا کمرہ، ہماری ہوٹل ادھر ہے اور حضرت ادھر جانے کی طرف حکم دے رہے ہیں۔ مریدین چیر پھیر لیے، حضرت کی عادت نہیں کسی چیز کو وہاں خریدنے کی سوائے کھجور کے، لیکن لے کر چلے گئے۔ فلاں نمبر کے گیٹ کے پاس پہنچتے ہی حضرت نے کہا کہ رکو، رک گئے، مریدین بھی ٹہر گئے۔ مریدین آپس میں اشارے کرنے لگے، کیا 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 ایسا پوچھنے لگے، لیکن کسی کو حضرت کے ادھر آنے اور حضرت کے رکنے کا راز سمجھ میں نہیں آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ادھر سے ایک اللہ والے اپنے مریدین کے ساتھ اسی کرسی میں آ رہے ہیں، ایسی ہی کرسی میں۔ ولی را ولی می شناست، ولی ولی کو پہچانتا ہے۔ اب دونوں کی نظریں ملی، سلام ہوا، مصافحہ ہوا، معانقہ ہوا۔ ٹہرنے والے بزرگ نے زیارت کو آنے والے بزرگ سے کہا، حضرت جلدی تشریف لے جائیے، آقا آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ دیدار و زیارت نہ ہوتی تو کیا کہتے، ہم لوگ چپلا پکڑ لے کر گزرتے، یہاں وہاں دیکھ لے کر گزرتے، موبائل پکڑ لے کر گزرتے۔ پورا مسجد نبوی ریکارڈ ہو کر چینلز میں آ گیا ہے، اب ہم الگ سے کیا ریکارڈ کریں؟ بہت افسوس کی بات ہے۔ روضہ اقدس کے پاس قریب کھڑ کے ایسے سیلفی لیتے ہیں۔ اب تو تصویر پر علماء کا اختلاف پیدا ہو گیا۔
اور مولانا سے مفتی صاحب سے پوچھ کر دیکھو، مسئلے کا اصول بتاتا ہوں میں آپ کو، جس مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے جائز اور ناجائز ہونے کا، اس مسئلے میں احتیاط ہی تقویٰ ہے۔ نہیں پکڑیں گے تو کل قیامت میں اللہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ کیوں نہیں پکڑے۔ اگر پکڑ لے کر ناجائز ہوتا تو ضرور پوچھیں گے ناجائز تھا کیوں پکڑا، تو پھر اس کا جواب ہے کیا ہمارے پاس؟ پورے ادب کے ساتھ مدینے میں جانا، 5 وقت کی نماز وہاں پڑھنا، ہر وقت سلام عرض کرتے ہوئے گزرنا، آقا کے صفات کے ساتھ سلام عرض کرنا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب الکوثر، یا ساقی الکوثر، یا شافی المحشر، یا شفیع المذنبین، یا سید المرسلین۔ آقا کے ان صفات کے ساتھ آقا کو سلام عرض کرے۔ جیسے ہم مولانا کو نام لے کر، مولانا اجازت کے ساتھ یاسر صاحب السلام علیکم، اس سے بھی مولانا کو محبت پیدا ہوتی ہے۔ مولانا السلام علیکم، محبت اور پیدا ہوتی ہے۔ نام کے ساتھ پکاریں گے تو جو محبت ہوتی ہے اس سے زیادہ مفسرین کرام نے لکھا ہے صفات کے ساتھ پکاریں گے تو محبت زیادہ ہوتی ہے۔ آقا کے کتنے صفات ہیں؟ سلام عرض کرنا، ادب کے ساتھ جانا۔ بازو حضرت ابو بکر کا روضہ بھی ہے، ان کے بالکل بازو ایک ہاتھ، وہ بھی ایک ہاتھ کا فرق، یہ لفظ بولنا۔ آپ کو پوچھیں گے کوئی گئے ہوئے یا دوسرے حضرات بھی بیٹھے ہیں، میں حضور کی قبر مبارک کہاں؟ یہاں ابو بکر کی کہاں؟ میں نے وہاں کھڑ کے سنا۔ تو آپ بولنا ایک ہاتھ کا فرق بھائی حضور کے اور ابو بکر کے درمیان میں، یہ نہیں بولنا میں نے سنا ابو بکر کی کہاں، ایک قدم کا فرق ہے۔ ہم محمد کے غلام ہیں، اللہ والے ہیں، محمد والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن والے ہیں، حدیث والے ہیں۔ ادب ہماری شان ہے، پہچان ہے۔ ایک ہاتھ کا فرق آقا کے روضے ابو بکر کے روضے کے درمیان، اور ایک ہاتھ کا فرق ہے حضرت عمر کے قبر مبارک اور روضے کے درمیان۔ جہاں آقا کو سلام عرض کر کے گزرے وہاں فوراً حضرت ابو بکر کو سلام عرض کرے، ابو بکر کو سلام سے فارغ ہونے کے بعد عمر کو سلام عرض کرے، اور ان کے سلام کے لیے بھی الفاظ کتابوں کے اندر موجود ہیں، جو صحابہ ان کو سلام وہاں اس الفاظ سے کرتے تھے۔ السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا خلیفۃ المسلمین، ابا بکر الصدیق، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ عورتوں کو سامنے سے گزرنے کی اجازت نہیں، عورتوں کے لیے تو یہاں تک فقہا نے لکھا ہے پورے مدینہ منورہ میں جہاں سے بھی وہ سلام عرض کرے گی نبی تک پہنچایا جائے گا۔ اور مسجد نبوی میں اگر حاضری کا موقع مل جائے، ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کی سعادت مل جائے، عورتیں تم میری مائیں ہو، تم میری بہنیں ہو، دیکھا دیکھی چولہا پھونکی نہیں۔ مختلف ممالک کے لوگ آتے ہیں، تربیت کے بغیر آتے ہیں۔ آپ ہندوستانی ہو، ہندوستان کی اس وقت یہ شان ہے کہ یہاں کا مسلمان تربیت یافتہ ہوتا ہے، باادب ہوتا ہے، وہاں سب داخل ہوتے ہیں۔ عورتوں کو جب داخل ہونے کا موقع ملتا ہے، مولانا آپ نے دیکھا ہوگا ایک مخصوص حصے میں عورتوں کو داخل کر کے سلام کا اور ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کا موقع دیتے ہیں، ان کی آواز پوری مسجد نبوی میں گونجتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پردے میں بیٹھی ہوئی میری بہنیں جو اس وقت کل یا پرسوں یا 2-4 دن میں جانے والی ہیں، اس بات کو ضرور یاد رکھنا کہ مسجد نبوی میں قدم رکھتے ہی تم اپنی زبان کو ایسی بند کر لینا گویا کہ تم بات کرنے والی نہیں، گونگی عورت ہو۔
सलाम भी आहिस्ता अर्ज करना। और औरतों को नबी के मुआजहे की तरफ से सलाम अर्ज करने का मौका नहीं मिलता, आपके पुष्ट मुबारक से सलाम अर्ज करने का मौका मिलता है। वहीं 2-4 रकात नमाज पढ़ने का मौका मिल गया तो फबीहा, नहीं भी मिला तो लड़ने और झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जब सलाम अर्ज़ करने का वक्त आएगा, इन्हीं अल्फाज के साथ आप भी सलाम अर्ज़ करें। और आखिरी बात अर्ज़ कर देता हूँ, उम्रा और हज दोनों सेम हैं, आमाल कुछ ज़्यादा कुछ कम है। हज में आमाल ज़्यादा, उम्रे में आमाल कम। हज करने वाला भी हाजी ही है, उम्रा करने वाला भी हाजी ही है। और चूँकि आमाल उसके ज़्यादा होते हैं, अजर और सवाब उसका ज़्यादा, उम्रे के आमाल कम होते हैं, अजर ज़रा कम होता है। लेकिन तकरीबन पाबंदियाँ सब इसके जो हैं उसके भी वही ही हैं, बहुत कम फ़र्क होता है। और उम्रे के आफर्स में लिखा है हज के लिए अय्याम तय हैं, अगर उम्रे के लिए भी अय्याम तय होते तो उम्मत मशक्क़त में पड़ जाती। बार बार हरमैन में हाज़री का मौका अल्लाह ताला उम्रे के रास्ते से अता किया है। तो हज के लिए आपको ज़िलहिज्जा ही में जाना पड़ता है, कुछ दिन पहले, 5-6 दिन पहले या 10-15 दिन पहले। और हज होता है ज़िलहिज्जा ही में 8, 9, 10, 11, 12 में। लेकिन उम्रे के लिए आपको कोई दिन तय नहीं है, साल के 12 महीनों में आप जब चाहे तब उम्रा कर सकते हैं, बल्कि करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला दौलत दिया है तो बार बार जाने की कोशिश करें, हुकूक को अदा करने के साथ। सरों में कर्ज रख लिए, बार बार उम्रे कर रहे हैं, दीवाना उठिया मलीदा कुटिया। मजीद ख़ानदान की जिम्मेदारियां हैं, एक मरतबा हज कर लिए, एक मरतबा उम्रा कर लिए, साथ में आप हर किस्म का हक अदा कर रहे हैं। तो फिर हमारे हज़रत अमीर शरीयत हकीमुल मिल्लत रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि हुकूक अदा करने वाला आदमी बार बार हरमैन में हाज़री देता है, वो जाता नहीं, उसे बुलाया जाता है। हज़रत के ये अल्फाज मैंने अपने कानों से सुना, मसाबतल लिन्नास की तफसीर करते हुए हज़रत ने फरमाया, हुकूक अदा करते हुए जाने का मौका मिला तो बार बार जाओ। जो हुज्जाज जाने वाले हैं उनसे गुजारिश है कि आप ज़रूर जाए। जाने के बाद अपने आमाल से फारिग होकर दुआ करने का जब वक्त आएगा, हम सब के लिए दुआ करें, पूरे मैसूर शहर के लिए दुआ करें, रियासत कर्नाटक के लिए दुआ करें, पूरे मुल्क भारत के लिए दुआ करें, पूरी दुनिया के लिए दुआ करें कि अल्लाह सारे आलम में अमन व अमान के फैसले फरमा दें। ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मोहसिन साहब ने बताया कि दरअसल 23 तारीख को काफिला रवाना होना था, चूँकि इलेक्शन का मुक़द्दस दिन आने वाला है, तो उसके मद्देनज़र ग्रुप लीडर इलेक्शन के बाद की तारीख तय की है। बहुत अच्छा फैसला है हर ट्रैवल्स वाले, वरना इलेक्शन के मौके पर मुसलमानों की मेंटालिटी क्या, मेरे ये कोर्ट से क्या होता। आज जुमे में ज़बरदस्त जवाब दिया हूँ, यहाँ नहीं बोलता, वक़्त रहा तो आप चैनल में सुन लें। एक ओट न समझे, एक देग बिरयानी में बरकत 1 या 2 दाने में होती है। पूरा इलेक्शन कसरत से पलटता नहीं, बरकत से पलटता है। पता नहीं किसके दिल में दर्द हो, फिक्र हो, वो इस नीयत से बैठा है कि मुल्क का मुक़द्दर बदलेगा इंशाअल्लाह ताला, मुझे वोट डालना है। तो ये फ़ैसला काबिल तहसीन है
भाई बिठाओ, भाई खामोश बिठाओ, बिठाओ बच्चे को बिठाओ। काबिल तहसीन है। मैं ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, जाने वाले जितने भी मैसूर वाले हो या बेंगलुरु वाले हो, कर्नाटक वाले हो या दीगर रियासतें वाले हो, इरादा करते ही आप मुस्तजाब बन जाते हैं। आप अभी से दुआ कर दे, ऐ अल्लाह मुल्क के हालात को बेहतर से बेहतर बना दे, क्योंकि ये वो सफ़र है जहाँ जाने से पहले भी दुआ कबूल होती है, जाकर भी दुआ कबूल होती है, जाकर आने के बाद भी दुआ कबूल होती है। वहाँ अल्लाह हदीस में है, हाजी हज करके वापस आता है 40 दिन उसकी दुआ रद्द नहीं होती, और एक रिवायत में 4 महीने। मेरे शेख खुद आलम फरमाते हैं, अगर वो मुनकरात से बच गया, आमाल को अदा करता है, 4 महीने तो इब्तिदा है, पूरी ज़िंदगी दुआ कबूल होती रहती है। तो दुआ का मौका है, हालात नाजुक है, ऐसे वक्त में आप अपने हक का इस्तेमाल करो, मुल्क के लिए खूब दुआएं करो। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह नतीजे बदलेंगे, मुल्क के अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। एक मरतबा वो पीएम कहा कि अच्छे दिन आएंगे, 9 साल तक आए नहीं। इस मरतबा ये पीएम कह रहा है अच्छे दिन आएंगे इंशाअल्लाह। ये नहीं सोचना कि हमारे वोटों से क्या होगा, खुदरत अल्लाह के पास है। हमेशा जब भी हम कामयाब हुए, कसरत से कामयाब नहीं हुए, बरकत से कामयाब हुए हैं। ये हमारी तारीख़ है। हर मैदान में हमारी तादाद कम थी, लेकिन मैदान हमारा हुआ। हर मैदान में हमारी तादाद कम थी, कामयाबी हमारी ही हुई। तादाद पर फैसले इंसान करते हैं, बरकत के फैसले अल्लाह करते हैं। आज मैंने जुमा में यही कहा कि बटन दबाते वक्त क्या दुआ पढ़ना तुम्हें पूछे नहीं, मैं बोलता हूँ दुआ वो बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। असल में खाने की दुआ ये, खाने में बरकत, तो फिर वोटों में भी बरकत आना कि नहीं आना, ये दुआ पढ़कर बटन दबाओ। बहुत खुशी की बात है कि 23 तारीख को जाने वाला काफिला शायद 27 या 28 को 28 या 29 को जा रहा है। अल्लाह ताला आपके सफ़र को कबूल फरमाए, अरकान को आसान फरमाए, आपकी वहाँ दुआओं को कबूल फरमाए, और आपकी दुआओं में हमारा और पूरी उम्मत का आलम इस्लाम का हिस्सा अता फरमाए। जहाँ हम वहाँ जाकर हमारे अपने मुल्क के लिए दुआ करेंगे, ज़रूर फ़लस्तीन के लिए भी दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला पूरे अमन व अमान के फ़लस्तीन में भी फ़ैसले फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वलकल सनाउ कुल्लुहु वलकल खैरु कुल्लुहु वलकल मजदु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियह वल मुआफ़ात दाइमत फ़ी दीनिना व दुनियाना व अहलिना व मालिना। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख़ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम। अल्लाहुम्मा अदिल्लिश शिर्क वल मुशरिकीन वल मुब्तदिअत वल यहूद वल नसारा वल मुनाफ़िक़ीन। अल्लाहुम्मा शत्तिश शमलहुम। अल्लाहुम्मा मज़्ज़िक़ जमअहुम। अल्लाहुम्मा दम्मिर दियारहुम।
اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جانی انجانی صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما، نیک اچھی صالح زندگی عطا فرما۔ اے اللہ آج کی ہماری اس مجلس کو تو بے حد قبول فرما، سنائی گئی سنی گئی تمام باتوں پر سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جتنے بھی تیرے بندے اب تک تیرے گھر کی حاضری دیے ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما، آئندہ جو دینے والے ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما۔ اے اللہ تیرا گھر اور تیرے حبیب کا گھر وہ نہیں، بندہ چاہے تو آ جائے، جب تک تو بلاتا نہیں بندے آتے نہیں۔ اے اللہ ہر بندے کو تیرے اور تیرے حبیب کے گھر کی زیارت عطا فرما، آنے کی سعادت عطا فرما، راستے اور سہولتیں عطا فرما۔ اے الہ العالمین اسباب عطا فرما، ذرائع عطا فرما۔ اے الہ العالمین خلوص کے ساتھ ہر عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرما، بالخصوص حج اور عمروں کو پورے خلوص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین یہ حجاج کرام تیرے دربار میں حاضر ہونے کے لیے جب احرام باندھیں گے ان کے احرام کو قبول فرما، تلبیہ پڑھیں گے تلبیہ کو قبول فرما، سفر میں جو دعا کریں گے دعاؤں کو قبول فرما، تیرے شہر میں داخل ہوں گے حاضری کو قبول فرما، تیرے گھر کے دیدار کو قبول فرما، حجر اسود کے استلام کو قبول فرما، طواف کو قبول فرما، مولا کریم مطاف کی نمازوں کو قبول فرما، صفا مروہ کی سعی کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کے حلق اور قصر کو قبول فرما۔ اے الہ العالمین یہ جو دعا کریں گے اس میں ہمارا حصہ عطا فرما، پوری امت کا حصہ عطا فرما، مرحومین کا حصہ عطا فرما، زندوں کا حصہ عطا فرما۔ جب یہ مدینہ منورہ حاضری دیں گے حاضری کو قبول فرما، سلام کو قبول فرما، آقا کا جواب عطا فرما، شیخین کا جواب عطا فرما، صاحبین اور اولیاء کا جواب عطا فرما۔ اللہ مکے میں جب تک رہے فیوز و برکات سے تیرا عاشق بنا دے، مدینے میں جب تک رہے تیرے حبیب کا عاشق بنا دے۔ اے الہ العالمین ان کے آنے کی برکت سے ان کے دعاؤں کی برکت سے ہمارے ملک کے حالات کو بہتر سے بہتر بنا۔ اے اللہ لوگ سمجھتے ہیں نتیجے انسانوں کے ہاتھ میں ہیں، مشینوں کے ہاتھ میں ہیں۔ اے اللہ حقیقت میں نتیجے بھی تیرے محتاج ہیں، تو جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، تو جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ایک پتا بھی تیری اجازت کے بغیر ہلتا نہیں، ہوا کا جھونکا چلتا نہیں، سمندر کی موجیں دوڑتی نہیں جب تک کہ تیرا حکم نہ ہو۔ سب تیرے تابع ہیں، تیرے فرما بردار ہیں، تیرے مطیع ہیں، سب پر تیرا حکم چلتا ہے، تیری قدرت چلتی ہے، تیری طاقت چلتی ہے۔ اے اللہ اس وقت ملک کے مسلمان تیرے اور تیرے حبیب کے محبت میں بہت پریشان ہیں۔ اے اللہ ہمارا علاج تیرے پاس ہے، آنے والے حالات میں تیرے حبیب کی اس پریشان امت کے لیے رحم کا کرم کا معاملہ فرما۔ اللہ دشمنوں کی عقلوں کو حیرت میں ڈال دے، ایسے نتیجے نکال میرے اللہ، ایسے نتیجے نکال میرے اللہ۔ اے اللہ جو بھی بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما، لا علاج اور مہلک بیماریوں سے حفاظت فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو صحت کاملہ عطا فرما، جن کی شادیاں نہیں ہوئی نیک صالح جوڑے عطا فرما، جن کو اولاد نہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ تجارتوں میں برکت عطا فرما، ایک دوسرے کے درمیان اتحاد اور اتفاق عطا فرما۔ اللہ ایمان کی حفاظت فرما، عقائد کی حفاظت فرما، ہماری دنیا بھی بہتر بنا، آخرت بھی بہترین بنا۔ آج کی ہماری اس مجلس کو تو بے حد قبول فرما، تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے قبول فرما۔
صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.